پچھلے ایپیسوڈ میں جیسا کہ آپ نے سنا تھا کہ ملکہ الکا دیوی چاہتی تھی کہ جب وہ وزیر اعظم راکیش کو اپنے راستے سے ہٹائے تو اس کا کوئی بھی ثبوت نہ بچے، اسی لیے وہ امبر کو بھی اس کے ساتھ ہی ہلاک کرنا چاہتی تھی۔ اب ہم اس ایپیسوڈ میں آگے سنیں گے کیا وہ اپنی اس چال میں کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں۔ تو چلے آئیے ایپیسوڈ کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ دوسرے دن شام کو ملکہ الکا نے امبر کو طلب کیا۔ اس کے کمرے میں وزیر اعظم راکیش بھی اپنے شاہی لباس میں موجود تھا۔ ملکہ نے امبر کی طرف دیکھ کر کہا، راکیش، امبر میرا غلام ہے، یہ بھی میرے ساتھ کوٹھری میں جائے گا۔ اگر وہاں کوئی دیوار شکستہ ہوئی تو یہ اس کی مرمت کر دے گا۔ تم تو جانتے ہو کہ سنگ مرمر کی یہ کوٹھری ہمارے محل کی سلامتی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، آپ نے بجا فرمایا ملکہ سلامت، چلیے چل کر سنگ مرمر کی کوٹھری کا معائنہ کرتے ہیں۔ ملکہ الکا اور وزیر اعظم راکیش سنگ مرمر کی کوٹھری کی طرف چل پڑے۔ امبر ان کے پیچھے تھا۔ کئی راہداریوں سے گزر کر وہ محل کی نچلی منزل میں آ گئے۔ یہاں ایک پتھر کا دروازہ بنا ہوا تھا۔ ملکہ الکا نے خفیہ بٹن کو دبایا تو پتھر کی دیوار ایک طرف کو کھسک گئی۔ وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ امبر نے دیکھا کہ یہ سنگ مرمر کی ایک چھوٹی سی کوٹھری تھی جہاں کوئی روشن دان یا کھڑکی نہیں تھی۔ ملکہ جھوٹ موٹ کوٹھری کا معائنہ کرنے لگی۔ وزیر اعظم راکیش ایک جگہ کھڑا تھا۔ ملکہ الکا نے امبر کو اشارہ کیا۔ امبر نے وزیر اعظم سے کہا، حضور انور، مجھے اس کونے میں ایک جگہ پتھر اکھڑا ہوا لگتا ہے، ذرا دیکھے تو۔ وزیر اعظم راکیش کو ابھی تک سازش کا ذرا سا بھی علم نہیں ہوا تھا۔ وہ امبر کے ساتھ کونے کی طرف جا کر وہاں جھک کر پتھروں کو تکنے لگا۔ اچانک ان کے پیچھے کھٹاک کی آواز سے کوٹھری کی پتھر کی دیوار بند ہو گئی۔ امبر اور وزیر اعظم نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ دیوار بند ہو چکی تھی۔ امبر کو اب پتہ چلا کہ ملکہ الکا نے تو اس کے ساتھ بھی دھوکہ کیا تھا۔ وزیر اعظم نے دیوار میں ایک تاک میں ہاتھ ڈال کر بٹن دبایا، مگر پتھر کی دیوار اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ ملکہ الکا دیوی اتنی بے وقوف تو تھی نہیں کہ اس نے باہر سے خفیہ بٹن کاٹ کر اندر والے بٹن کو بیکار بنا دیا تھا۔ اب وہ دونوں اندر بند ہو چکے تھے اور باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وزیر اعظم راکیش نے گھور کر امبر کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے یقین ہے کہ تم بھی ملکہ کی سازش میں شریک تھے۔ امبر نے کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے حضور انور۔ راکیش نے غصے میں کہا، اگر یہ بات نہیں تھی تو تم نے مجھے کیوں کونے کی طرف ٹوٹا ہوا پتھر دکھانے لے گئے تھے، جبکہ وہاں تو کوئی پتھر بھی ٹوٹا ہوا نہیں تھا؟ ظاہر ہے تمہیں ملکہ نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہوگا تاکہ میں اس سے کچھ دور ہو جاؤں، لیکن تم تو بھائی ملکہ کی دوہری چال کا شکار ہو گئے ہو۔ امبر نے کہا، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو حضور انور، مگر اب ہمیں یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وزیر اعظم راکیش بولا، بکواس بند کرو غدار کہیں کے، پہلے میں تم کو تمہاری غداری کی سزا دوں گا، اس کے بعد یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچوں گا۔ امبر خاموش نظروں سے راکیش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بھلا یہ شخص امبر کو کیا سزا دے سکتا تھا؟ راکیش نے کہا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرے خلاف خونی سازش کر کر جو تم نے حرکت کی ہے نا، اس کی سزا موت ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امبر نے کہا، میں تیار ہوں حضور انور۔ وزیر اعظم راکیش اسی وقت نیلا سانپ بن گیا۔ امبر بڑا حیران ہوا کہ یہ شخص بھی سانپ بن سکتا ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ تو جادو کا کرشمہ ہوگا۔ وہ دیوار کے پاس خاموش کھڑا رہا۔ راکیش نیلے سانپ کی شکل میں پھن اٹھائے پھنکارتا ہوا امبر کی طرف بڑھا۔ اس نے اچھل کر بڑے غصے کے ساتھ امبر کی گردن پر ڈس دیا۔ امبر اپنی گردن کو جان بوجھ کر سخت نہیں کیا تھا۔ نیلے سانپ کے دانت امبر کی گردن میں گھس کر زہر کو داخل کر چکے تھے، مگر یہ زہر وہیں سے باہر نکل کر بہہ گیا۔ وزیر اعظم راکیش فوراً انسان بن گیا اور بولا، غدار غلام، اب تم اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گے۔ امبر نے سوچا کہ اس شخص کے پاس اگر جادو ہے تو یہ تو ضرور کسی جادو کے ذریعے یہاں سے نکل جائے گا۔ مرنے کا بہانہ بنا کر یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ یہاں سے کیسے باہر جاتا ہے۔ چنانچہ امبر دھڑام سے فرش پر گر پڑا اور یہ ظاہر کیا کہ وہ مر گیا ہے۔ راکیش نے امبر کو جھک کر دیکھا۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ امبر مر گیا ہے تو وہ کوٹھری کی دیوار کو ٹٹولنے لگا۔
وہ सांप बनकर वहां किसी सुराग से बाहर निकल जाना चाहता था, मगर ये संगे मरमर की दीवारों वाली बंद कोठरी थी। वहां कोई मामूली सा भी सुराग नहीं था। राकेश ने सांप का रूप धार कर भी दीवारों को जगह जगह से टटोला, मगर इसे फरार होने का कोई रास्ता न मिला। राकेश दोबारा इंसानी शक्ल में आ गया और एक जगह फर्श पर बैठकर सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। अंबर आध खुली आंखों से उसे देख रहा था। वो समझ गया कि राकेश के पास सिर्फ एक ही जादुई मंत्र है जिसके जरिए वो सिर्फ सांप ही बन सकता है। इसके सिवा वो कोई जादू नहीं जानता। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। वजीर आजम राकेश के पास एक और खुफिया मंत्र भी था जिसको वो फर्श पर बैठा याद कर रहा था। जब उसे मंत्र पूरे का पूरा याद हो गया तो इसका तो चेहरा खुशी से मुस्कुरा उठा। उसने मंत्र पढ़कर एक जगह दीवार पर फूंक पड़ी तो दीवार में शगाफ बन गया और राकेश इस शगाफ में से बाहर निकल गया। उसके जाते ही शगाफ फिर बंद हो गया। अंबर जल्दी से उठकर बैठ गया। कम बखत शगाफ बंद हो चुका था। अंबर ने उसी जगह पत्थर को दूसरी तरफ धकेला। पत्थर अपनी जगह से बिल्कुल ना हिला, लेकिन अंबर ने अभी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की थी। फिर उसने अपनी पूरी ताकत को काम में लाते हुए पत्थर को जोर से धकेला तो वो दूसरी तरफ लड़क गया था। वहां वही शगाफ दोबारा से नुमादार हो गया था। अंबर जल्दी से बाहर निकल गया। उसने बाहर निकलते ही पत्थर को उठाकर उसकी जगह पर जोड़कर शगाफ को बंद कर दिया। अंबर ने देखा कि वो एक छोटी सी तरीक सुरंग में खड़ा है जिसकी एक जानिब पानी की नाली बह रही है। सुरंग की छत इतनी नीची थी कि अंबर को झुककर चलना पड़ रहा था। काफी आगे जाकर सुरंग में एक जीना यानी कि सीढ़ियां आ गई। इन सीढ़ियों में गप अंधेरा था, मगर अंबर हर शय को देख रहा था। सीढ़ियां ऊपर एक जालीदार दरवाजे पर जाकर खत्म हो गई। राकेश इस जालीदार दरवाजे में से सांप बनकर निकल गया था। अंबर सांप नहीं बन सकता था, लेकिन उसने अपनी गैर मामूली ताकत के जरिए जालीदार दरवाजे को एक तरफ से खोल दिया और दूसरी तरफ निकल गया। वो महल के अकबी बाग में एक जगह झाड़ियों में से बाहर निकल आया। अंबर ने सोचा कि उसे वजीर आजम राकेश के पास जाकर उसे मलका अलका के तिलिस्म का राज मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह से तिलिस्म टूट जाए और नाग अगर महल में किसी जगह कैद है तो अपने आप बाहर आ जाए। अंबर वजीर आजम राकेश के कमरे की तरफ बढ़ा। राकेश का शाही कमरा महल के कोने में था। उसके दरवाजे पर जबरदस्त पहरा था। अंबर पीछे की जानिब खिड़की के पास आ गया जो लोहे की थी और बंद थी। अंबर ने दोनों हाथ खिड़की के पट पर एक साथ रखकर अंदर को झटका दिया तो खिड़की के फुलादी पट उखड़ कर दूसरी तरफ गिर पड़े। छनाके की आवाज पैदा हुई। राकेश अपने कमरे में दो गुलामों के पास खड़ा कुछ बात कर रहा था। उसने चौंक कर खिड़की की तरफ देखा। अंबर छलांग लगाकर अंदर कूद गया। राकेश पहले तो अंबर को जिंदा देखकर बड़ा हैरान हुआ कि उसने तो इसे डसा था, फिर यह जिंदा कैसे हो बच गया। फिर उसने गुलामों को हुक्म दिया कि इसके टुकड़े कर दो। हबशी गुलाम तलवारें लेकर अंबर पर टूट पड़े। अंबर के जिस्म पर तलवारों के वार पड़ने लगे, मगर अंबर के जिस्म पर तो एक हल्की सी खराश भी नहीं आई। राकेश बुत बना ये अजीबोगरीब सा मंजर देख रहा था। ये मंजर अंबर राकेश को दिखाना चाहता था ताकि उसे अंबर की ताकत का पता चल सके। जब हबशी गुलामों की तलवारें टूट गई तो अंबर ने कहा, राकेश तुम अपने महल की सारी तलवारें आजमा कर देख लो, मुझ पर कोई असर नहीं होगा, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह मुझ पर तुम्हारे मोहलिक जहर का कोई असर नहीं हुआ। वजीर आजम राकेश समझ गया कि ये शख्स कोई बहुत बड़ा जादूगर है। उसने हाथ बुलंद कर कहा, रुक जाओ। हबशी पहले ही टूटी तलवारों के दस्ते हाथ में लिए परेशान खड़े थे। राकेश ने उन्हें कमरे से निकल जाने का हुक्म दे दिया। हबशी गुलाम बाहर चले गए तो राकेश ने अंबर के करीब आकर कहा, तुमने ये जादू कहाँ से सीखा है? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। राकेश बोला, क्या तुम मुझे ये जादू नहीं बता सकते? मैं तुम्हें अपना वजीर आला बना लूंगा। मैं वादा करता हूँ तुम्हें दौलत से माला माल कर दूंगा। अंबर ने कहा, मैं जितनी चाहे दौलत पैदा कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी दौलत का लालच नहीं है। राकेश ने कहा, तो फिर ऐसा करो कि मैं तुम्हें अपना खुफिया मंत्र बताए देता हूँ जिसको पढ़कर तुम सांप बन सकोगे और तुम मुझे अपना मंत्र बता दो। अंबर ने कहा, ये सब कुछ तुम किस लिए कर रहे हो? राकेश बोला, मैं मलका अलका से इंतकाम लेना चाहता हूँ। मैं इस महल पर कब्जा करना चाहता हूँ। अंबर ने कहा, तो तुम मलका को कत्ल कर तख्त पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते? राकेश बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मलका अलका के पास जब तक तिलिस्मी अंगूठी मौजूद है कोई उसे हलाक नहीं कर सकता।
अंबर ने पहले भी तिलिस्मी अंगूठी का जिक्र सुना था। अब जब राकेश ने उसका नाम लिया तो उसने पूछा, ये तिलिस्मी अंगूठी क्या चीज़ है और कहाँ है? राकेश ने कहा, यही तो मुझे मालूम नहीं कि तिलिस्मी अंगूठी को मलका ने किस जगह छुपा कर रखा है। पहले वो इसे अपनी उंगली में पहना करती थी, मगर अब उसने ये अंगूठी किसी खुफिया जगह पर रख दी है। अंबर कहने लगा, देखो राकेश, तुम मेरी ताकत से वाकफ हो चुके हो। तुम पर यह राज खुल गया है कि तुम और तुम्हारे सारे गुलाम मिलकर भी मुझे कत्ल नहीं कर सकते, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब तुम मुझसे एक सौदा करो, मैं यहाँ अपने एक दोस्त की तलाश में आया हूँ। अगर तुम मुझे मेरे दोस्त के बारे में बता दो वो कहाँ है तो मैं तिलिस्मी अंगूठी हासिल करने में तुम्हारी मदद करूँगा। वज़ीर आज़म राकेश ने पूछा, तुम्हारा दोस्त कौन है और यहाँ कब आया था? मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता, तुम इसका नाम बताओ कि वो कब इधर आया था। अंबर ने कहा, तुम भी खुफिया मंत्र के जरिए सांप बन जाते हो, मगर मेरा दोस्त सांपों का देवता है। वो हज़ारों साल से जिंदा है और इंसान के अलावा सांप बनकर भी जिंदा रह सकता है। उसका नाम नाग है, वो नाग देवता है। क्या तुम उसे इस महल में कहीं देखा है? क्योंकि मुझे एक ज्योतिषी ने बताया था कि नाग इसी महल में है। अंबर की बातें वज़ीर आज़म राकेश बड़े गौर से सुन रहा था। वो सब समझ गया कि अंबर जिस नाग देवता के बारे में पूछ रहा है, इसको मलका अलका ने सांप की शक्ल की अंगूठी बनाकर कहीं छुपा दिया है। यही तो वो नाग देवता था जिसकी राकेश को भी जरूरत थी। अब वो अंबर को कैसे बता देता कि नाग देवता की को अंगूठी बना दिया गया है? ज़ाहिर है अगर वो अंबर को बता देता तो अंबर नाग देवता की अंगूठी खुद ले जाएगा। चुनाचे उसने बड़ी मकारी से काम लेते हुए उससे कहा था, अनजान बनकर कहा कि मुझे तो अफसोस है मेरे दोस्त अंबर कि मैंने नाग देवता को इस महल में कहीं भी नहीं देखा। अंबर ने कहा था, मगर ज्योतिषी तो झूठ नहीं बोल सकता। उसने कहा कि नाग इस महल में मिलेगा। राकेश बड़ी अयाड़ी से बोला था, मेरे भाई, अगर नाग देवता यहाँ होता तो मुझे उसके बारे में बताने में क्या हर्ज था भला? मैं तो तुम्हें साफ साफ बता देता, मगर यकीन करो तुम्हारा दोस्त नाग देवता इस तरफ नहीं आया। हो सकता है वो दरिया के किनारे किसी वादी में किसी जगह पर हो। तुम वादी में जाकर उसे तलाश करो तो ज़्यादा बेहतर है। वज़ीर आज़म राकेश अब यही चाहता था कि अंबर महल से चला जाए, क्योंकि अगर वो तिलिस्मी अंगूठी को देख लेगा तो उसे तो पता चल जाएगा कि ये नाग है और वो नाग देवता को पहचान लेगा और अंगूठी अपने साथ ले जाएगा। अंबर ना उम्मीद हो गया। राकेश को झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? अंबर ने सोचा वो ठीक ही कह रहा होगा। अगर नाग वहाँ होता तो वो बता देता, उसे बताने में क्या हर्ज था। अब वज़ीर आज़म राकेश ये सोच कर कि कहीं अंबर को शक ना हो, वो उसे वादी में क्यों जाने का कह रहा है, ये चाल चली के बड़ी आजिज़ी से बोला था, मेरे दोस्त अंबर, मैं तुम्हें यही कहूँगा कि अभी अपने दोस्त नाग की तलाश का काम रोक कर मेरे साथ तिलिस्मी अंगूठी को तलाश करो। हम इस सल्तनत पर कब्जा कर लेंगे तो फिर हमारे गुलाम तुम्हारे नाग को भी ढूंढ लेंगे। लेकिन अंबर को राकेश और मलका अलका की सल्तनत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ मिलकर ये काम नहीं कर सकता। मुझे सिवाय अपने दोस्त नाग के और किसी से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कहकर अंबर बाहर निकल गया। इंसानी दाढ़ वाला सांप। अब अंबर को अपने नीले पुतले यकूत का ख्याल आया। उसका पुतला मलका अलका देवी के पास उसकी ख्वाबगाह में था। अंबर पुतला लिए बगैर तो वहां से जा नहीं सकता था। अंबर ने यही सोचा कि वो नाग को वादी में जाकर तलाश करेगा, लेकिन वो पत्थर के पुतले को भी अपने साथ ले जाना चाहता था। चुनाचा वो मलका अलका की ख्वाबगाह की तरफ रवाना हुआ। अगरचे मलका अलका ने अंबर के साथ धोखा किया था, मगर अंबर उसको इसके धोखे की सजा नहीं देना चाहता था। उसे मलका से बदला लेने की क्या जरूरत थी? अंबर ने यही सोचा कि वो पत्थर का पुतला लेकर महल से चला जाएगा। मलका की ख्वाबगाह की तरफ जाने के लिए अंबर एक बारादरी के पीछे से होकर महल की अकबी दीवार के पास आ गया। यहाँ रात का अंधेरा फैला हुआ था। अंबर दीवार फांदकर मलका की ख्वाबगाह के बाग में आ गया। बाग में भी खामोशी और गप अंधेरा था, मगर मलका की ख्वाबगाह की खिड़की में से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। अंबर ने थोड़ा सा जोर लगाया तो खिड़की खुल गई। अंबर ने अंदर झांक कर देखा, मलका का पलंग खाली था, कमरा भी खाली था, मलका वहाँ नहीं थी। अंबर को मालूम था कि मलका अलका ने पत्थर का पुतला अपने पलंग के पास पत्थर के बॉक्स में रखा हुआ है। अंबर ने करीब जाकर पत्थर के बॉक्स को खोला तो पत्थर का पुतला अंदर पड़ा था। पुतले ने अंबर को देखकर कहा, अंबर,
ناگ کسی خوابگاہ کے تہہ خانے میں ہے۔ امبر تو بڑا حیران ہوا، بولا تمہیں کیسے پتا چلا؟ پتلا بولا ابھی ملکہ الکا نے باکس کھول کر اس میں سے مور کا پنکھ نکالا تھا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہا تھا، اے پتھر کے پتلے، کہیں مجھ سے ناگ دیوتا کی انگوٹھی چھین تو نہیں لی جائے گی؟ میں نے اسے کہا کہ ناگ دیوتا کی انگوٹھی کہاں پر ہے؟ ملکہ نے مجھے یہ نہیں بتایا، صرف اتنا کہا کہ میں نے اسے تہہ خانے میں ایک خفیہ جگہ پر چھپا رکھا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تہہ خانے میں ہی ہوگی۔ امبر نے کہا، میں تہہ خانے میں جاؤں گا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ تہہ خانے کو جانے والا راستہ کہاں ہے؟ پتھر کا پتلا بولا، مجھے خوابگاہ کی دیوار کے ساتھ لگاؤ، میں تہہ خانے کے خفیہ دروازے کی لہریں محسوس کر کر ہی بتا سکوں گا۔ امبر نے پتھر کے پتلے کو دیوار کے ساتھ لگایا تو پتلا بولا، اس سامنے والی دیوار پر جو پردہ لٹک رہا ہے، خفیہ دروازہ اسی دیوار میں ہے، جا کر معلوم کرو۔ امبر نے پتلے کو جیب میں رکھا اور سامنے والی دیوار کا پردہ ایک طرف ہٹایا تو سامنے ایک چھوٹا سا دروازہ کھلا تھا۔ ملکہ الکا نیچے تہہ خانے میں جاتے ہوئے دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ امبر نے جھانک کر دیکھا، 4 سیڑھیاں اتر کر کمرے کے درمیان میں ملکہ الکا دوزانوں بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے اوپر الو کی شکل والا فانوس لٹک رہا تھا۔ امبر کو ناگ کی خوشبو یہاں بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ناگ پر کوئی ایسا طلسم کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم کی بو پتھر کی طرح سے ساکت ہو گئی ہے۔ امبر سیڑھیاں اتر کر تہہ خانے میں آ گیا۔ وہ ملکہ الکا سے ناگ کے بارے میں دریافت کرنا چاہتا تھا۔ اس کے پاؤں کی آہٹ سن کر ملکہ الکا نے اپنی آنکھیں کھول کر امبر کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہ خود تو امبر کو ایک ایسی پتھر کی کوٹری میں بند کر آئی تھی کہ جہاں سے کوئی انسان قیامت تک نہیں نکل سکتا تھا، پھر یہ شخص وہاں سے کیسے باہر نکل آیا؟ امبر نے ملکہ کی حیرانی کو دیکھتے ہوئے خود ہی کہا تھا، الکا، اس وقت میں تمہارا غلام نہیں ہوں بلکہ امبر ہوں، امبر جس کی غیر معمولی طاقت کا اندازہ تم نے اس بات سے لگا لیا ہوگا کہ تمہاری پتھروں کی دیواریں بھی میرا راستہ نہیں روک سکی۔ اور تمہیں یہ بھی بتا دو کہ تمہارا وزیر اعظم بھی فرار ہو کر اپنے محل میں آ گیا ہے۔ اب تو ملکہ الکا کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے گھبرا کر کہا، کیا راکیش بھی آزاد ہو گیا ہے؟ ہاں، امبر نے کہا، اس پر تمہاری سازش بے نقاب ہو گئی ہے۔ اب وہ اپنے طلسم سے تمہیں سخت نقصان پہنچائے گا، لیکن اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ ناگ دیوتا کہاں ہے تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ ملکہ الکا ایک بار پھر سے چونک پڑی، تو یہ شخص بھی ناگ دیوتا کی انگوٹھی تلاش میں ہے۔ ملکہ الکا نے سوچا، وہ کسی حالت میں بھی امبر کو ناگ دیوتا کی انگوٹھی نہیں دے سکتی۔ اس انگوٹھی میں تو ملکہ الکا کی جان تھی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی اور اس نے منتر پڑھ کر امبر پر پھونکا۔ الکا کے منہ سے آگ کا شعلہ نکلا اور اس شعلے نے امبر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، مگر امبر پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ امبر شعلے میں سے صحیح سلامت نکل آیا اور بولا، الکا، تمہارا کوئی جادو مجھ پر نہیں چلے گا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہی ہے کہ مجھے ناگ دیوتا کے بارے میں بتا دو کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ وہ میرا دوست ہے اور میں تو اسی کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ ملکہ الکا نے ایک چیخ ماری، ہاتھ فضا میں بلند کیا اور فانوس کی طرف منہ کر کر بولی، افراسیاب، 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 میری مدد کرو، تو نے میری مدد کا وعدہ کیا تھا۔ ناگ دیوتا کی طلسمی انگوٹھی میری زندگی ہے، میری مدد کرو۔ عین اس وقت الو کی شکل والے فانوس میں سے 2 سانپ اڑتے ہوئے باہر نکلے۔ انہوں نے امبر کی گردن کو جکڑ کر کسنا شروع کر دیا۔ امبر نے بڑی آسانی سے دونوں سانپوں کو گردن میں سے نوچ کر ٹکڑے ٹکڑے کاٹ ڈالا اور بولا، اے افراسیاب، تیرا جادو مجھ پر نہیں چل سکتا، تم اپنی ہار مان لو اور ناگ دیوتا کے بارے میں بتا دو کہ اس کی انگوٹھی کہاں ہے۔ افراسیاب نے دوسرا طلسم کیا۔ فانوس میں سے اس بار ایک بدروح چمگادڑ کی شکل میں نکل کر چیختی چنگارتی امبر پر جھپٹی۔ امبر نے اسے بھی پکڑ کر اس کی گردن کو توڑ ڈالا۔ ملکہ الکا ڈر کر باہر کو بھاگی۔ امبر نے اسے پکڑ کر وہیں بٹھا دیا اور کہا، جب تک تم مجھے ناگ دیوتا کے بارے میں نہیں بتاؤ گی میں تمہیں باہر نہیں جانے دوں گا۔ فانوس کے اندر چھپایا گیا ناگ امبر کی آواز سن چکا تھا اور خوش تھا کہ وہ اسے آزاد کروانے کے لیے آ ہی گیا ہے، مگر وہ خود تو بول نہیں سکتا تھا۔ افراسیاب کے فانوس میں سے چیخوں کی آواز بلند ہونے لگی اور فانوس چھت سے الگ ہو کر ایک آتشی گولے کی طرح سے تہہ خانے میں گردش کرنے لگا۔ امبر نے فانوس کو دبوچ کر زمین پر پھینک دیا۔
زمین پر گرتے ہی فنوس میں سے ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی اور وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس میں سے ایک سیاہ رنگ کی چھوٹی سی انگوٹھی نکل کر گر پڑی۔ امبر نے اسے اٹھا لیا۔ اب جو اس نے غور سے دیکھا تو وہ انگوٹھی نہیں تھی بلکہ ناگ تھا، جو بہت چھوٹا ہو کر انگوٹھی کی شکل کا بنا دیا گیا تھا۔ امبر نے بے اختیار کہا، ناگ میرے دوست، گھبراؤ نہیں، میں آ گیا ہوں۔ ملکہ الکا نے ایک چیخ ماری اور امبر پر جھپٹی۔ امبر نے انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پہن لیا اور الکا کے حملے کو روکنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ الکا کا تو نچلا دار سانپ کا بن گیا اور وہ دھڑام سے فرش پر گر پڑی۔ امبر آنکھیں پھاڑے اسے تک رہا تھا۔ ملکہ الکا کا نچلا دار سانپ کا اور اوپر والا دار عورت کا تھا۔ امبر نے کہا، تم اصل میں ہو کون؟ ملکہ الکا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ ٹپ ٹپ آنسو بہانے لگی۔ اس نے کہا، امبر، میں اس محل کی حقیقی ملکہ ہوں۔ میرا باپ اس محل میں حکومت کرتا تھا، لیکن ایک جادوگر نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میرے نچلے دار کو سانپ کا بنا دیا، اور پھر افراسیاب جادوگر نے مجھے کہا کہ اگر کہیں سے مجھے ناگ دیوتا سانپ کی شکل میں مل جائے اور میں اس کی انگوٹھی بنا کر اسے اپنے پاس رکھ لوں تو میں عورت کی شکل میں آ جاؤں گی اور میری سلطنت بھی قائم رہے گی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ تم مجھ سے بھی زیادہ طاقتور نکلو گے۔ امبر کی انگلی میں آنے کے بعد ناگ کے جسم میں حرکت پیدا ہو گئی۔ امبر نے اسے اپنی انگلی میں رینگتے دیکھا تو اسے اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا۔ ناگ، تم حرکت کر رہے ہو، تمہاری خوشبو بھی آنے لگی ہے۔ ناگ کی آواز بھی واپس آ گئی تھی۔ اس نے کہا، میں پھر سے زندہ ہو گیا ہوں۔ ملکہ الکا نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، افراسیاب کا طلسم بھی ختم ہو گیا ہے، اب میں ناگ دیوتا کے رحم و کرم پر ہوں۔ ناگ پھر سے انسان بن کر فرش پر آ گیا۔ اس نے سانس اوپر کو کھینچا اور انسانی شکل اختیار کر گیا۔ اس نے امبر کو گلے لگا لیا اور پھر ملکہ کی طرف دیکھ کر بولا، اس عورت نے اپنی حکومت اور محل کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ امبر بولا، اس نے مجھے بھی تہہ خانے میں بند کر دیا تھا، مگر اب میں بھی اسے معاف کرتا ہوں کیونکہ یہ اس محل کی جائز حقدار ہے اور اس کی وجہ سے یہاں کتنے ملازم اور خادمائیں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ملکہ الکا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آنسو بڑی آواز میں کہا، لیکن اب میں آدھا سانپ بن کر کیا حکومت کروں گی؟ وزیر اعظم راکیش مجھے بڑی آسانی سے مار دے گا اور میرے محل پر قبضہ کر لے گا کیونکہ اب تو میرا طلسم بھی ختم ہو چکا ہے۔ ناگ نے غصے سے کہا، وہ کون ہوتا ہے تمہیں قتل کرنے والا؟ ہم اسے بھی دیکھ لیں گے، ہماری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں۔ امبر نے کہا، وزیر اعظم راکیش اگرچہ اس وقت تمہاری جان کا دشمن بن گیا ہے مگر ہم اسے بڑی آسانی سے ٹھکانے لگا دیں گے۔ الکا بولی، لیکن میرا آدھا دار تو سانپ کا ہی رہے گا اور اس طرح سے میں زندہ رہنا نہیں چاہتی۔ ناگ مسکرایا، الکا، یہ جس سانپ کا آدھا دار تھا تمہارے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، میں اس سانپ کے اوپر والے دار کو طلب کر کے تمہیں نچلے دار سے نجات دلا دوں گا۔ میرے ساتھ اوپر چلو۔ پھر ناگ نے امبر سے پتھر کے پتلے کے بارے میں پوچھا تو امبر کے جیب میں سے پتھر کے پتلے نے کہا، میں امبر کے جیب میں خیریت سے ہوں اور تمہاری خیریت نیک چاہتا ہوں۔ امبر اور ناگ مسکرانے لگے۔ وہ تہہ خانے سے نکل کر ملکہ الکا کی خوابگاہ میں آ گئے۔ ملکہ الکا بھی اپنے سانپ والے دار سے رینگتی ہوئی اپنے پلنگ کے پاس قالین پر آ کر کنڈلی مار کر بیٹھ گئی۔ ناگ نے کہا، امبر، دروازہ اندر سے بند کر دو۔ امبر نے خوابگاہ کے دروازے کو جا کر دیکھا۔ ملکہ نے کہا، دروازہ اندر سے بند ہے امبر بائی۔ امبر کو ملکہ کے منہ سے بائی کا لفظ بڑا اچھا لگا۔ بہن اگر بائی کو بائی کہہ کر پکارے تو بائی کا تو دل خوشی سے پھول جاتا ہے کیونکہ بہن بھائی کا رشتہ بڑا انمول، پاکیزہ اور پیارا ہوتا ہے۔ بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بہنوں کو بہت پیار کریں، ان کے آرام کا خیال رکھیں۔ بہنیں بیچاری تو پرایا دان ہوتی ہیں، ایک نہ ایک دن انہیں دوسروں کے گھر جا کر اپنا نیا گھر بسانا پڑتا ہے، اسی لیے بہنوں سے جتنا پیار کیا جائے کم ہے۔ دوستو، تم بھی اپنی بہنوں سے بہت پیار کیا کرو۔ امبر نے ملکہ سے کہا، الکا بہن، تم نے مجھے بھائی کہہ کر واقعی اپنا بھائی بنا لیا ہے، تمہاری مدد کرنا اب میرا فرض ہے۔ ناگ نے مسکراتے ہوئے کہا، الکا، تم نے اگر امبر کی بہن بن گئی ہو تو پھر خود بخود میری بھی بہن بن گئی ہو اور ہم اپنی بہن کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد ناگ نے سانپ کی طرح سے ہلکی سی فنکار منہ سے نکالی اور سانپ کی زبان میں اس سانپ کو آواز دی جس کا نچلا دار ملکہ الکا کو لگا ہوا تھا۔
ख्वाबगाह में खामोशी छा गई। मलका अलका चुपचाप नजरों से अंबर को देख रही थी। अंबर भी अपनी जगह पर खामोश खड़ा था। इतने में फनकार की आवाज सुनाई दी और एक ऐसा बड़े साइज का सांप कमरे में नुमादार हुआ, जिसका ऊपर वाला दर सांप का था मगर निचला दर औरत का था। इस सांप के निचले दर के साथ अलका की टांगे लगी थी। मलका अलका इस अजीब व गरीब और अपनी टांगों वाले सांप को देखकर बड़ी हैरान हुई। सांप ने आते ही नाग के आगे सर झुका दिया और बोला, नाग देवता, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाग ने सांप की जुबान में कहा, मलका अलका का निचला दर वापस कर दो और इससे अपना निचला दर वापस ले लो। जो हुक्म नाग देवता, सांप ने अदब से कहा। नाग ने मलका अलका से कहा, अलका बहन, तुम इसी तरह से बैठी रहना और बिल्कुल हरकत ना करना। ये सांप तुमसे अपना निचला दर वापस ले लेगा और तुम्हारा दर वापस करने वाला है। मलका अलका साकत होकर बैठ गई। सांप बिल्कुल इंसानों की तरह से चल रहा था, क्योंकि इसकी टांगें इंसान की थी और सिर्फ ऊपर वाला दर सांप का था। उसने मलका अलका के गिर्द अपने कदमों पर चलकर 7 चक्कर लगाए और फिर उसके साथ लिपट गया। उसके मुंह से 7 बार फनकार निकली और फिर जो तड़प कर मलका अलका के जिस्म से अलग हुआ तो वो पूरा सांप बन गया था और मलका अलका का निचला दर उसके जिस्म के साथ लग चुका था। मलका अलका उठकर खड़ी हो गई। उसने नाग का हाथ चूम लिया। नाग भाई, तुमने मुझ पर ऐसा एहसान किया है कि मैं उसे जब तक जिंदा हूँ फरामोश नहीं करूँगी। नाग ने कहा था, भाई बहनों पर एहसान नहीं किया करते। अब दुनिया का कोई तिलिस्म तुम्हें दोबारा सांप नहीं बना सकेगा। फिर नाग ने सांप की तरफ देखकर कहा, अब तुम जा सकते हो। सांप ने झुककर नाग देवता को सलाम किया और गायब हो गया। अंबर ने भी मलका अलका को मुबारकबाद दी और कहा, अब तुम एक आलीशान मलका बनकर अपने महल में रह सकोगी, तुम्हें मुबारक हो। मलका अलका ने कहा, लेकिन वजीर आजम राकेश मुझे हुकूमत नहीं करने देगा, वो मेरी जान का दुश्मन हो चुका है। नाग ने कहा, इसका भी इलाज हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो अलका, तुम अपनी ख्वाबगाह में आराम करो, हम तुम्हारे दुश्मन राकेश की खबर लेते हैं। आओ अंबर। नाग ने अंबर को साथ लिया और ख्वाबगाह से बाहर निकल आया। अंबर ने यकूत पुतले से पूछा, तुम्हारे ख्याल में वजीर आजम राकेश इस वक्त कहाँ होगा? पुतला कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, मुझे तो इसके जिस्म की लहरें महसूस नहीं हो रही, ऐसे लगता है कि वो जमीन पर नहीं है। जमीन पर नहीं है तो फिर कहाँ होगा? अंबर ने पूछा। नाग बोला, हो सकता है वो हवा में लटक रहा हो, बहरहाल अभी चलकर मालूम कर लेते हैं। अंबर ने नाग को बताया कि वजीर आजम राकेश का महल बाग के कोने पर है। नाग ने कहा, मैं शाम की शक्ल में इसके बाग में जाता हूँ, तुम बाग में मेरा इंतजार करना। नाग सांप बनकर वजीर आजम राकेश के महल की तरफ बढ़ा। अंबर महल के सामने वाले बाग में दरख्तों के नीचे अंधेरे में छुपकर बैठ गया। रात ढलने लगी थी। नाग रेंगता हुआ वजीर आजम राकेश के महल में दाखिल हो गया। वो दीवार के ऊपर होकर रेंग रहा था। नाग को अंबर ने राकेश का खुलिया बता दिया था। नाग एक कमरे में से इंसानी आवाजों को सुनकर उस तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। नाग उसके अंदर रेंग कर दीवार के साथ लग गया। नाग ने देखा कि एक आदमी, जिसका हुलिया बिल्कुल राकेश जैसा था, अपने 2 गुलामों के साथ खड़ा बातें कर रहा था। उसके हाथ में तलवार थी और वो एक गुलाम को कह रहा था, तुम्हें आज रात ही सुबह होने से पहले पहले मलका अलका का काम तमाम कर देना होगा। मुझे पता चला है कि तिलिस्मी अंगूठी इससे छीन ली गई है, अब इसका मर जाना आसान है। गुलाम ने तलवार लेकर सर झुका दिया और कहा, वजीर आजम राकेश, आप इत्मीनान रखें, हम अभी मलका का सर काट कर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। नाग ये सुनकर बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि अगर वो गुलाम पर हमला करता तो इस बात का डर था कि वो तलवार का वार कर नाग के 2 टुकड़े कर देगा। दूसरी तरफ मलका अलका की जान बचाने के लिए इन गुलामों को रोकना भी जरूरी था। नाग अपनी जगह पर चुपचाप बैठा रहा। वजीर आजम राकेश ने कहा, बस अब तुम दोनों जाओ और मलका अलका का सर काट कर मेरे पास लाओ। मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगा कि तुमने कभी इसका तसव्वुर भी नहीं किया होगा। दोनों गुलाम कमरे से बाहर निकल गए। नाग उनके पीछे पीछे रेंगने लगा। जब गुलाम महल के बाग में पहुंचे तो नाग भागकर अंबर के पास गया और उसे सारी बात बताकर कहा, इन गुलामों को रोको अंबर, नहीं तो ये अलका को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अंबर गुलामों की तरफ दौड़ा। दोनों हबशी गुलाम नंगी तलवारों पर अपने लिबादों में छुपाए मलका के महल के बरामदे में दाखिल हो चुके थे। अंबर दूसरी तरफ से होकर बरामदे की दीवार
پھلانگ کر غلاموں کے سامنے کود پڑا۔ اس وقت دونوں غلام ملکہ الکا کے دروازے پر پہرے دیتی حبشی عورتوں پر حملہ کرنے ہی والے تھے کہ امبر ان کے سامنے آ گیا۔ اس نے حبشی غلاموں کو للکارا۔ غلاموں نے امبر پر تلواروں کا وار کیا۔ ان کو یقین تھا کہ امبر کے جسم کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، مگر الٹا ان کی تلواریں امبر کے جسم سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ حبشی سمجھے کہ امبر نے اپنے جسم پر زردہ بختر پہن رکھا ہے۔ حبشی عورتوں سے تلواریں چھین کر وہ امبر پر جپٹ پڑے۔ امبر نے تلواروں کے وار کو اپنے ہاتھوں پر لیا۔ امبر کے ہاتھوں سے تلواریں ٹکرائیں تو ایک تلوار ٹوٹ گئی۔ حبشی غلام کچھ ڈر گئے کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ اس پر تلوار کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ وہ ڈر کر بھاگنے لگے تو امبر نے انہیں دبوچ لیا۔ شور سن کر اندر سے ملکہ بھی باہر آ گئی۔ ملکہ الکا نے امبر کو حبشی غلاموں سے گتھم گتھا دیکھا تو پوچھا، امبر بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ حبشی عورتوں نے کہا، ملکہ سلامت، یہ دونوں غلام زبردستی آپ کے کمرے میں گھسنے لگے تھے۔ امبر نے دونوں غلاموں کو بہت جلد موت کی نیند سلا دیا اور الکا سے کہا، یہ راکیش کی سازش پوری کرنے اور آپ کا سر کاٹنے آئے تھے۔ ملکہ الکا نے امبر کو کمرے میں بلا لیا اور پریشان ہو کر کہا، امبر بھائی یہ وزیر اعظم تو مجھے نہیں چھوڑے گا۔ امبر بولا، الکا بہن اب وہ ہمارے ہاتھ سے زندہ نہیں بچ سکتا، ہم اسی کی خبر لینے جا رہے ہیں، تم آرام سے سو جاؤ۔ امبر نے غلاموں کی لاشوں کو اٹھا کر محل کے پچھواڑے خندق میں پھینکوا دیا اور خود باغ میں ناگ کے پاس آ کر کہا، غلاموں کا کام تمام ہو چکا ہے، جو دوسروں کی جان لینے کی کوشش کرتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ ناگ نے کہا، ملکہ الکا کو تو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا۔ امبر بولا، نہیں، بالکل نہیں، مگر وہ غدار وزیر راکیش کی وجہ سے کافی پریشان ہے۔ ناگ مسکرایا، ہمارے ہوتے ہوئے ہماری بہن پریشان نہیں ہو سکتی، ابھی جا کر اس کی خبر لاتا ہوں۔ امبر نے کہا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ تمہاری کیا ضرورت ہے امبر، تم اسی جگہ باغ میں میرا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر ناگ سام کی شکل میں رینگتا ہوا واپس وزیر راکیش کے محل کی طرف روانہ ہوا۔ حبشی غلاموں کو ملکہ الکا کا سر کاٹ کر لانے کے واسطے بھیج کر وزیر راکیش بے چینی سے اپنی خوابگاہ میں ٹہل رہا تھا، غلاموں کا انتظار کر رہا تھا۔ ناگ خاموشی سے وزیر راکیش کی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ راکیش اپنے شاندار پلنگ کے سامنے ٹہل رہا تھا۔ ناگ نے اندر داخل ہوتے ہی انسانی شکل اختیار کر لی۔ ایک گنگریالے بالوں اور شربتی آنکھوں والے نوجوان کو اپنے سامنے دیکھ کر وزیر راکیش کچھ ٹھٹک سا گیا، پھر انتہائی غضبناک آواز میں بولا، تم کون گستاخ ہو؟ تمہیں شاہی خوابگاہ میں داخل ہونے کی جرأت کیسے ہوئی؟ ناگ نے بڑے اطمینان سے کہا، راکیش تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو، کیونکہ تھوڑی دیر بعد تم اس دنیا میں نہیں ہوگے۔ وزیر راکیش سمجھ گیا کہ اس کے سامنے کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بلکہ ضرور کوئی اس سے بھی زیادہ طاقتور جادوگر ہے۔ راکیش ایک سیکنڈ میں انسان سے نیلا سانپ بن کر پھنکارتا ہوا ناگ کی طرف جھپٹا۔ ناگ اژدہا بن کر نیلے سانپ کے پرکھچے اڑانے والا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، ناگ ٹھہر جاؤ۔ ناگ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کے پیچھے امبر کھڑا تھا، غیبی شیشہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے کہا کہ اس غیبی شیشے کو استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس غدار دشمن کو ماریں گے نہیں بلکہ اسے خلا میں چھوڑ دیں گے۔ نیلا سانپ امبر کی طرف لپکا، اس نے امبر کو پہچان لیا تھا، مگر امبر نے غیبی شیشے کا بٹن دبا دیا، شیشے میں سے دائرہ نکل کر نیلے سانپ پر پڑا۔ روشنی میں آتے ہی نیلے سانپ کا جسم چاندی کی طرح پچکنے لگا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر پتھر کی طرح کا جم گیا اور پھر دیکھتے دیکھتے سفید زرے بن کر وہ غائب ہو گیا۔ ناگ نے کہا، میرا خیال ہے اس کی یہی سزا کافی ہے کہ یہ ساری زندگی خلائی سیاروں میں بھٹکتا رہے۔ اس کے بعد امبر اور ناگ ملکہ الکا کے پاس گئے، اسے خوشخبری سنائی۔ اس کے بعد وہ ملکہ الکا کے پاس گئے اور اسے خوشخبری سنائی کہ اس کا دشمن اس کے راستے سے ہٹ گیا ہے، اب وہ کبھی اس کو نقصان پہنچانے واپس نہیں آ سکے گا۔ الکا نے دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ امبر نے کہا، الکا بہن اب ہم جا رہے ہیں، میں تمہیں یہ نصیحت کروں گا کہ بڑے انصاف سے حکومت کرنا، کبھی کسی پر ظلم مت کرنا، غریبوں کا خیال رکھنا اور حاجت مندوں کی مدد کرنا۔ ناگ اور امبر نے باری باری الکا کو خدا حافظ کہا اور محل سے نکل پڑے۔ اس وقت صبح ہو رہی تھی، دور دریائے زرد کے پیچھے سورج طلوع ہو رہا تھا۔
जंगल में चलते चलते नाग ने पूछा, अंबर भाई अब हम कहाँ जा रहे हैं? अंबर ने कहा, कुछ पता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से भी हो सके हम खला में किसी सियारे पर पहुंचकर मारिया और केटी को तलाश करें, क्योंकि मुझे यकीन है कि मारिया और केटी जमीन पर नहीं आए। यकूत बोला, एहराम की मम्मी ने भी यही कहा था कि मारिया और केटी दोनों खला में सफ़र कर रहे हैं। नाग ने यकूत पुतले से कहा, मगर सवाल यह है कि हम खला में कैसे पहुंचेंगे? हमारे पास तो कोई राकेट या उड़न तश्तरी भी नहीं है। यकूत पुतला बोला, मैं कोई खलाई जहाज पैदा कर सकता तो ज़रूर कर देता, लेकिन इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अब अगर आप लोग खला में जाए तो बराए मेहरबानी मुझे इस दुनिया में ही छोड़ते जाइए। मैं अपने पत्थरों और पहाड़ों के पास ही ज़िंदगी बसर करना पसंद करूँगा। अंबर हंसकर बोला, कोई बात नहीं यकूत, हम अगर खला में गए तो तुम्हें इस दुनिया में जहाँ तुम कहोगे तुम्हें छोड़ जाएंगे। नाग ने कहा, लेकिन हम खला में जाएंगे कैसे? पहली बात तो ये है। अंबर ने कहा, सुरख गारों के पास मरीख की कुछ मखलूक उतरी है। हमें चाहिए कि वहाँ चलकर कोई खलाई जहाज उड़ा ले जाने की कोशिश करें। नाग बोला, सुरख गार जनूबी अफ्रीका में है, जो यहाँ से हज़ारों मील दूर है। हमें यहाँ से कोशिश करनी चाहिए। अंबर ने कहा, यहाँ हमारे लिए कौन सा खलाई जहाज लेकर बैठा है? यकूत पुतला बोला, तुम लोग गैबी शीशे से मदद क्यों नहीं लेते? आखिर ये खलाई शीशा है, तुम खला में किसी भी सियारे पर पहुंच सकते हो, वहां जाकर किसी दूसरे सियारे पर जाने की कोशिश करना। नाग बोला, हाँ अंबर भाई, गैबी शीशे की मदद से हम कम से कम खला में तो पहुंच जाएंगे। अंबर ने कहा, हमें कुछ मालूम नहीं कि गैबी शीशे के पीछे किस समत की डिग्रियां और जाविये बने हुए हैं। क्या खबर हम किसी ऐसे सियारे पर पहुंच जाएं जहां लावा ही लावा पिघल रहा हो, जहरीली गैस फैली हुई हो। यकूत ने कहा कि मेरा ख्याल है अगर ये खलाई मखलूक का गैबी शीशा है जैसा कि तुम कहते हो, फिर इस पर ऐसे किसी सियारे का जाविया नहीं दिया गया होगा जहां मौत ही मौत हो, क्योंकि ज़ाहिर है मरी की मखलूक किसी शीशे की मदद से सफ़र करती रही है। यह नुक्ता अंबर को पसंद आया। उसने नाग से कहा, यकूत ठीक कहता है, किसी खतरनाक सियारे पर यह गैबी शीशा हमें नहीं पहुंचाएगा। हम ज़रूर खला में किसी ठंडे सियारे पर ही पहुंचेंगे। नाग सोचने लगा, फिर बोला, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तैयार हूँ। हज़ारों बरस गुजर के खतरे मोल लेते हुए एक खतरा और सही। अंबर भी सोच में पड़ गया। उसने कहा, तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ, ये लो शीशा। अंबर ने भी गैबी शीशा नाग के हाथ में दे दिया। नाग बोला, ये तुम्हारा है, इसे तुम ही इस्तेमाल करो तो बेहतर है, जैसे तुम्हारी मर्जी। इतने में यकूत पुतले की बरीक सी आवाज़ आई, भाई मुझे पहले अपनी जेब से निकाल कर बाहर रख दो। अरे तुम्हें तो मैं भूल ही गया था। अंबर ने जेब से पुतला निकालकर बाहर एक पथरीली चट्टान पर रख दिया और पूछा, यकूत तुम ठीक रहोगे ना, या चट्टान के अंदर किसी खो में रख दूं? पुतला बोला, तुम मुझे चट्टान के अंदर रख दो तो ज़्यादा बेहतर है। अंबर और नाग ने पुतले को चट्टान की कोह के अंदर जाकर रख दिया। फिर बारी बारी दोनों ने पुतले के सर पर हाथ रखकर खुदा हाफिज कहा। पुतला बोला, तुम इंसान रुखसत होते वक्त ना खामखा उदास हो जाते हो। हम पत्थर ऐसा नहीं किया करते, हम खामोशी से मिलते हैं और खामोशी से जुदा हो जाते हैं। नाग ने कहा, यकूत भाई अगर हम दोबारा वापस इस दुनिया में आए तो यहाँ आकर तुमसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। अंबर ने कहा, अगर तुम यहाँ ना हुए तो? पुतला बोला, ना हुआ तो क्या हुआ, तुम भी जिंदा हो, मैं भी जिंदा हूँ, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात हो जाएगी। अच्छा खुदा हाफिज, अब तुम जाओ, मैं आराम करूँगा। पुतले को आखिरी बार देखने के बाद अंबर और नाग खो से बाहर आ गए। अब वो दरिया के किनारे एक दरख्त के पास खड़े हो गए। अंबर ने कहा, नाग मैं इस गैबी शीशे की रोशनी इस दरख्त के चौड़े से तने पर डालूंगा। मैं इसकी रोशनी को दरख्त के तने पर साकत कर दूंगा। तुम इसके अंदर जल्दी से दाखिल हो जाना, तुम्हारे पीछे मैं भी आ जाऊंगा। ठीक है, तुम तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूँ अंबर भाई। ये कहकर नाग अंबर के बिल्कुल करीब होकर खड़ा हो गया। अंबर ने गैबी शीशे की सुई को एक हिंदसे पर घुमाकर हिला दिया, फिर उसका बटन दबा दिया। गैबी शीशे में से रोशनी निकलकर दरख्त के तने पर पड़ी। अंबर ने आहिस्ता से कहा, नाग रोशनी में दाखिल हो जाओ। नाग तेजी से रोशनी के दायरे में जाकर खड़ा हो गया। अंबर ने फौरन बटन बंद कर दिया और फिर खुद भी रोशनी के दायरे में छलांग लगा दी। नाग का हाथ मजबूती से अपने हाथ में थाम लिया।
ناگ آنکھیں بند کر لو، ہم غائب ہونے والے ہیں۔ ناگ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، 1 سیکنڈ میں دونوں غائب ہو گئے۔ دونوں غائب ہو کر کہاں گے؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اور اگر میرے پیارے ویورز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ اوکے، اسٹے کنیکٹڈ ود مائی چینل۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔